सो सतगुर माहि समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। मर्दाना पहला काया लाहण आप मद मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पिलाए जम काल इत मद पीत नानका बहुत खटियां बेकार ज्ञान गुड़ सलाह मंडे पौ मास आहार नानक एह भोजन सच है सच नाम आधार ज्ञान गुड़ सलाह मंडे पौ मास आहार नानक एह भोजन सच है सच नाम आधार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ 13 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन न सको, तू ठाकुर ऊच भगवना। बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी मुबारक चरण शो प्राप्त पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे पतत पावन कृपा निधान भगत वैशल चावर छातर तखत दे मालक जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुबारक हजूरी अंदर और चढ़दी कला टाइम टीवी दे राही सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अमृत बचनां दी विचार सांझ श्रवण करन वास्ते बड़ी एकाग्रता नाल जुड़ बैठे समूह सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी कृपा वरता देण ते तां ही असीं उन्हां दे अमृत बचनां नूं थोड़ा सरल सुखैण विधि नाल समझते समझा सकते हाँ, क्योंकि सतगुरु समर्थ है। ये गल कोई लुकी छिपी नहीं है। मेरे 8वें पातशाह ने छज्जू झीवर दे सिर दे उपर मेहर भरी छड़ी रख के गीता दे अर्थ करवा दिते सी। अगर वही असीस आपां नूं प्राप्त हो जावे ते असी सतगुरां दे इन्हां मुबारक शब्दां नूं समझ के अपने आत्मक जीवन दे विच कमा के इस मनुखी जीवन का लाहा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये रब्बी दात सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी ओट आसरा ते असीस दे सदका ही प्राप्त हो सकती है। इस वास्ते आओ सारी संगत एक बार सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सन्मुख होंदिया होया मन बिरतियां नूं एकागर करदिया होया उच्चारण करिए जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जिस मुबारक शब्द के मूल पाठ आप जी ने सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब जी की रचना तो श्रवण किए हैं। ये पावन श्लोक बिहागड़े की वार जो गुरु नानक साहिब महाराज जी दे चौथे ज्योति स्वरूप साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी के मुख तो उच्चारण की हुई है। और उस वार दे विचों 12वीं पौड़ी दे आरंभ वाला श्लोक जिहदी आपां कल विचार की सी, अज दूसरे श्लोक की विचार करनी है। विचार करन तो पहला आप जी दे ज्ञात हित दस देना वाजिब बनता है। भावें कि वार का अर्थ जिहड़ा है वो जंग है, और इस तरह ही जो काव्य युद्ध लिखिया जाता सी उन्होंने वार किया जाता सी।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਰ ਚੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਇਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਰਪੋਕਪੁਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਪੌੜੀ ਛੰਦ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੇ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਵੀਂ, ਪੌੜੀ ਨਵੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 43 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਕੇਵਲ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 33 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ 1 ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ 1। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੁਲਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਸਟੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ 1 ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਕਾ 1 ਛੱਕੇ 2 ਛੱਕੇ 3। ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਕਾ 1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ 7 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 12 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਛੱਕੇ 2, ਜੇ 11 ਜਾਂ 13 ਉਹਨੂੰ ਛੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਆਪ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਪਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਜਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਦੇਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੈਣ ਇਹ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਪੋਸਤ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ? ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੋਗੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲਾਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਾਂਡ 45 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੁਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਸੁਰਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਸੁਰ ਅਖਵਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਨੰਬਰ 52 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐ ਗੰਗਾ ਮਈਆ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ 1000 ਗਊ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ 1000 ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਮਟਕਾ ਦਾਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਕਿਰਤ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 815। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਟ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਕਾਂਡ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਬਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਣੀ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੂਤਰ 51 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ 23ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਮੀ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਿਸਤ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ, ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਏ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ, ਮਹਿਫਲ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਣਾ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪਿਆਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਭਾਈ ਆ ਬੋਤਲ ਪਈ, ਉਹ ਗਲਾਸੀ ਪਈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸੋਚਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਵਰਤਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਾਸੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਲਾਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਾਲਾ। ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ, ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਏ, ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਹ ਦੁਆ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ ਕੌਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪੰਕਤੀ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋਂ ਡਿਠੀ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਪੰਕਤੀ ਇਉਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚੇਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ।
परंतु जिहड़ा जहर सानू मुੱਲ मिलदा सी, ठेके तो मिलदा सी, जिहड़ा साडी जिंदगी दा उजाड़ सी, सानू कई प्रकार दे रोगां दा पीड़ित कर दिंदा है। जिहड़ा नशा साडे परिवार दे उजाड़ दा कारण ही नहीं बनदा, कई वार सानू चोरियां बुराइयां करन दी भी प्रेरणा दिंदा है, जिहदे नाल सानू समाज दे विच सिर नीवा करके चलना पैंदा है, जां अपनी कौम अपने परिवार के नाम के उपरों व्यक्ति कलंकित हो जाते हैं। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जिन्होंने ये गल समझ पै गई उन्होंने अमृत नूं तरजीह दिती है। जदों अमृत पान करने वास्ते गुरु के 5 प्यारे साहिबान के पास गए, क्योंकि 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब की मुबारक धरती ते तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे प्रगटिओ खालसा परमात्मा की मौज। उस वेले मेरे 5वें पातशाह जी ने यह जो खंडे बाटे की पौल दी, जिन्होंने अज असी बड़े अदब सत्कार के सहित अमृत कह के नवाजते हाँ, क्योंकि अमृतमई बाणियां का पाठ करके खंडे की पौल तैयार की जाती है। अज भी सर्व श्री अकाल तख्त साहिब जी के उपर हर ऐतवार बुधवार को अमृत संचार होंदा है, जिवें इत्थे गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब हर ऐतवार को अमृत संचार होंदा है। और भाई साहब एक फर्ज समझद्या होया अनाउंस करते हैं, बल्कि बदो बदी किसी को अमृत पान नहीं करवाया जाता, उन्हें प्रेरणा दी जाती है। तो जिस दे मन के अंदर ये गल घर करती है, जो अंदरों जागदा है, वह गुरु के 5 प्यारे साहिबान के पास जाता है। तो गुरु के 5 प्यारे ने, वेखो उत्थे एक मजलिस सी, उत्थे एक महफल सी, इत्थे सत संगत है। गुरु के 5 प्यारे ने ते अमृत पान करने वास्ते जुड़ियां हुई सतसंगी रूहां ने। फर्क इन्ना है, वह महफल सी, वह मजलिस सी, ये सत संगत है। हुण गुरु के 5 प्यारियां ने 5 अमृतमई बाणियां का पाठ करके एक खंडे की पौल तैयार की। शराब कढ़ण वाले लोगों ने पानी दे विच गुड़ ते सक नूं घोलिया है, जां महुए दे फुल आदि पाए ने, पर इधर गुरु के 5 प्यारियां ने जल दे विच पतासे पाए ने और सर्बलोह दे बाटे विच सर्बलोह दे खंडे दे नाल 5 अमृतमई बाणियां दा पाठ करदियां होया एक खंडे दी पौल तैयार की। अमृतमई बाणियां दा पाठ होने करके गुरु का सिख इनू अमृत कह के नवाजदा है। ते जदों गुरु के 5 प्यारे अमृत बलाखियां नू अमृत पान करवाउंदे ने, ते जदों अमृत दीयां घुट्टां भरीआं जांदियां जां अमृत दे छिट्टे जिहड़े ने वो अखां विच पाए जांदे ने, जां अमृत दे छिट्टे सिर दे विच पाए जांदे ने, ते कहंदे ने बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो कितना फर्क है। एक दुनियावी नशा है शराब, जिन्हों पीण दे नाल बंदा मदहोशी वाले पासे नूं जांदा है ते ओहदे मूँह दे विचों कूड़ कुबाड़ निकलदा है, ते दूसरे पासे आत्मक जीवन देण वाला अमृत जिस नूं पान करन दे नाल जुबान दे विचों निकलदा है वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। कितना फर्क है। इस वास्ते सानू गुरबाणी ने हर प्रकार के नशे तो वर्जिया है। नशा कोई भी होवे, नशा माड़ा है, परंतु जो असी शराब की गल कर रहे सी, इहदा वरतारा जिहड़ा सी वो वधदा गया। असी जदों फॉरन कंट्रियां की गल भी कर लईए ना, तो जिन्हां नूं कदे लाल भारती के सत्कारिया जाता होवे, विरोधियों ने शराब दे विच ही उन्हां नूं गुड़ुंद करके रख दिता सी। आयरलैंड दे विच एक सुपना सी आज़ाद होने का, पर बरतानिया ने शराब इहो जी वाड़ दी, अज भी ऐसर दे लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा शराब बन गया है। कनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, आयरलैंड, असीं इन्हां दी गल कर लईए। जिस कौम का जिस खिते का सुभाव तुसी बदलना चाहते हो, उन्होंने नशियां वाले पासे नूं धकेल दिओ। अज भावें पंजाब दी हिंदुस्तान की हर स्टेट दे विच नशा बहुत ज़्यादा है, पर पंजाब नूं बर्बाद करने वास्ते अड्डी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कदे विरोधी मुल्क जिहड़े सी वो भी कहिंदे सी कि पंजाब लोहे की दीवार है, इस दीवार नूं तोड़ना साडे लई औखेरा है। कुछ सिख विरोधी ताकतां ने, कुछ पंथ विरोधी ताकतां ने
कुछ एजेंसियां ने रल मिल के ये यतन किया क्यों ना होवे इस लोहे की दीवार नूं कमज़ोर किया जाए। कमज़ोर करने दे वास्ते तुसीं कई यतन अपना सकते हो, जिवें सिखां दी नस्लकुशी 84 तो बाद एक दौर चलिया सी, बहुत सारे झूठे पुलिस मुकाबले बना बना के नौजवान जिहड़े सी ओह मार मुकाए सी, जिन्हां दे बारे दे विच कोई जानकारी नहीं सी। अज सच कहना भी औखा है तो सच सुनना भी सानू औखा लगता है। पता ही नहीं किन्ने क बदोशे मारे गए, क्योंकि असीं उस संताप नूं हंडाया है। जो कुछ इस वेले हुंदा सी, सुरत संभली सी, सब कुछ पढ़ते सी, सुनते सी, वेखते सी। और जिहड़ी कौम जां जिहड़ा खिता मारिया भी खत्म ना होवे, उस खिते दे लोकां नूं नशियां वाले पासे नूं धकेल दिओ। नशा कोई भी होवे सेहत लई हानिकारक है, नुकसान करता है, पैसे की भी बर्बादी करता है, सेहत की भी। ठीक है, साडे कुछ पोलीटिकल लोग जो टीवी चैनलों पर बैठ के डिबेट करते हैं तो कहते पंजाब दे विच नशा ही नहीं है। तो मैं कई बार कहना हुन्ना, तुसीं मेरे नाल आके वेखो, मैं तुहानूं विखाउणा है उजड़े हुए घरां नूं, वसदे रसदे घर उजड़ गए। तुसीं केवल फोकी शौहरत वास्ते, स्वार्थ के वास्ते क्यों कूड़ बोल रहे हो। हाँ, ये गल करो कि ठीक है नशा है, पर इस नशे नूं रोकना किवें है। परंतु नशे नूं रोकेगा कौन? नशे तां वरताए जांदे ने। भारत की हर स्टेट दे विच हो सकदा है ठेके होण, पर सब तो वध शराब दे ठेके पंजाब दे विच ने। कहंदे सानूं आमदनी इहो है, सानूं आमदनी यही है। और तरह तरह के नशे जिहड़े ने, हैरोइन वर्गे एक नशे तो शुरू होकर दूसरे नशे तक जाइए, जां बिहार तो पहुंचे होइए भईए, जिन्हां तो साडे नौजवानों ने जां चा दे नाल ही ये तंबाकू जरदे आदि वरतने शुरू कर लै। क्योंकि एक बंदे नूं शौक हुंदा है कि मैनूं कोई वैली आखे, आम गल प्रचलित है। साडे गायकां दा बड़ा वड्डा रोल हुंदा है, गीतकारां दा। वो जदों किसी नशे के बारे दे विच गाउण लग पैंदे ना, उंज भावें वो कहिंदे हुण असीं पंजाबी मां बोली की सेवा करते हैं, असीं पंजाबी कल्चर नूं वध तों वध प्रचारना प्रसारना चाहुंदे हैं, पर कदे कदे हैरानगी जी हुंदी है जदों अजिहे लोकां दे जुबान तो ये शब्द निकलदे ने, अपना पंजाब होवे घर दी शराब होवे। कि ये पंजाब दे भले दी गल सी? ये पंजाबी बोली की सेवा सी कि असीं होर सिद्धा नहीं सी दे सकदे? असीं यही कहना सी कि मोटरां दे उपर गलासी खड़कदी है? साडी मत मारी गई, असीं भी चुप करके सुनते रहे, किसी ने यतन ही नहीं किया। अज थोड़े समय तो एक लहर उठी है जिहड़े ऐसे गीतां नूं नशे वालियां नूं जां हथियारे वालियां नूं रोकण दे वास्ते लामबंद होई है। गुरु किरपा करे उन्हां नूं चढ़दी कला दे बख्शे। और इस तरह के नशे सी जिहड़ा हुण भंग पीण वाला सी, डोडे पीण वाला सी, पोस्त पीण वाला सी, ऐसे लोगों ने जो नशा कर लेना ना, तो कोई सुरत बुद्ध ना रहनी, तो होश आनी, टुटे टुटे जे होना, जो किसी ने पूछना भी तो उन्होंने कह देना कि रज रज भंगा पीतियां, मूँह खुले अखां मीटियां, लोकां भाणे मर गए सी रब नाल गल्लां कीतियां। जदों बेहोश हो जाना ना तो मूँह अड्डे आ जाना, मक्खियां पैणियां मूँह च, अखां मीटियां जानियां, लोकां तमाशा वेखना। तो उन्होंने बेशर्मा जिहा वांगू उठ के आख देना, नहीं जी असीं तां रब नाल गल्लां कर रहे सी। भावें कि अज जिहड़ा है ये गल समझण वाली है, असीं भंग नूं भी सुख निधान कहण लग पे हैं, जदों कि सुख निधान परमेश्वर दा नाम सी। सुख निधान तेरा नाम है, अबनासी सुनिया। असीं वो भंग नूं नशे नूं भी सुख निधान कहना शुरू कर लिया। दूसरे पासे पोस्त पीण वाले लोग, ये मैं कुछ उन्हां लोकां दीयां गल्लां कर रहा जिन्हां लोकां ने नशियां नूं बढ़ावा दिता है। कहंदे पोस्त आ, दिल दोस्त आ, तू मेरा दोस्त है ते मेरा मन चाहुंदा है तेरे बूटे नूं सोने दे विच मढ़ा देवां, क्योंकि जदों मैं पोस्त पीना है ना, उस वेले जिहड़े मैनूं हलारे आउंदे ने, ये मैनूं लोरियां मिलदियां, ये लख लख रुपये दियां हुंदियां, मैनूं अरबां दा मुनाफा हो जाता है। जदों इहो जे बोल जोड़ के एक दो तुकां नूं जोड़ के असीं लोकां दे सामने रखिया, साडे गीतकारां ने, साडे गायकां ने बहुत कुछ लिखण वास्ते सी,
परंतु नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਗ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਪਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, 17ਵੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿ ਮਕਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਹੇਠ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਧ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਵੰਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਵਾਰਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਜਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ 8ਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕੱਚ ਘੜ ਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ 14 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡੇਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਦਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜੋ ਗਿੱਦੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੈਂਤ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੂ ਨੇ ਲੋਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਘੜੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣਮਤੀਏ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ,
क्योंकि सानू किसी के धर्म के विच दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपन अपन परंपरावां हो सकदियां ने, भावें कोई भैरों के मंदिर जाके शराब चढ़ाउंदा होवे ते भावें वो किते जाके झोटियां की बली दिंदा होवे, उन्हां दा एक अपना मकसद है। इस वास्ते साडा दूजियां दे नाल कोई वास्ता नहीं। जे अगर कोई अपने आप को सिख अखवाउण वाला जां उन्हें पंज ककारी वर्दी पहनी होवे, चाहे वो गुरु घर दे विच सेवा करके अपने परिवार की उपजीविका का कारज चला रहा होवे, ते चाहे वैसे ही अमृतपान किया होवे, ते जे वो फिर भी इन्हां नशियां नूं गल नाल ला लवे, शराब आदि नशियां नूं गल नाल ला लवे, हुण तुसीं दसो कि उस समय दे दैंत सियाणे सी कि जां इस समय दे ये लोग? क्योंकि दैंत अमृत लभदे ने, पर कुछ वो लोग जिन्हां नूं अमृत पान होया उन्हां अमृत की सार ना जानी, अमृत की सार ना जानन करके फिर नशियां वाले पासे नूं हो गए। अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो। अमृत ये मेरे मालिक की बख्शी हुई दात सी, ये रहमत सी, परंतु असी इस दात की कदर ना की, जिस कारण करके अज भी हर जगह ते अमृत संचार किया जाता है। बहुत गिनती हो गई है अमृत बलाखियां की, अगर असी गिनती मिणती के चक्कर में पै जाइए। अमृत पान करवाना माड़ी गल नहीं, करवाना चाहिए, करना चाहिए, परंतु अमृत की तोहीन नहीं करनी चाहिए। मैं कहना ना कसूर आम अमृत बलाखियां का नहीं है जिन्हों ने अमृत पान किया है, कसूर साडे वर्गे लोगों का भी है। असी मगरों सार ही नहीं लेंदे कि भाई तुसी अमृत पान करके गए हो, कि तुसी नितनेम करते हो, गुरु घर जाते हो, तुसी वाहिगुरू जी का सिमरन करते हो। ये गल्लां असीं उन्हां नूं पुछदे नहीं। असीं उन्हां नूं सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहिब जी तो प्रवानित सिख रहत मर्यादा दृढ़ करवाउंदे नहीं है, जदों कि करवाउणी चाहिदी सी। दस जिथे भी कथा वास्ते जांदा एक बेनती जरूर करदा है, हर घर दे विच सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहिब जी तो प्रवानित सिख रहत मर्यादा होनी चाहिए है। ये साडे सिੱਖੀ ਦਾ संविधान है, ताकि सानू पता लग सके रहतनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी शराब पीनी ਜਿਹੜੀ है वो विवर्जित है। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी के अमृत बोलों बहुत सारे कवि जनां ने साडी झोली विच इउं करके भी पाया है कि अमल प्रशादे दा करना। आओ शब्द की विचार करिए। मरदाना पहला साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की रसना तो उच्चारण किया होया ये दूसरा श्लोक है, जो भाई मरदाना जी को संबोधन मुखातब होंदियां होया नशियां दे बाबत विच दस्सिया है कि ये नशे किस तरह के समाज दे विच घाण करते हैं और इन्हां नशियां तो किवें बचिया जा सकता है, असी आत्मक आनंद नूं किवें मान सकते हैं। जे असी नशा करना ही है तो किस तरह का होना चाहिए है। दुरमत मद जो पीवते बिखड़ी पत कमली, नाम रसायण जो रते नानक सच अमली। कहते जिवें एक बिखली दुरचारण औरत, कहते अगर कोई नशा करता है तो उस दुरचारी औरत की तरह दुरचारी पति बन जाता है, वो झल्ला हो जाता है। पर असल दे विच नाम रसायण जो रते जिहड़े परमेश्वर के नाम रूपी रस दे विच जिन्होंने ये रसां का घर प्राप्त हो गया, रते गए, असल विच उन्होंने अमल नूं अपनाया हुआ है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं। काया लाहन आप मद मजलस तृष्णा धात। काया काया कहते हैं शरीर नूं, लाहन जिहदे विच खमीरा तैयार किया जाता है शराब नूं कढ़ण दे वास्ते। कहते अगर ये शरीर जिहड़ा है साडा लाहन है, वो मट्टी है जिहदे विच शराब पाई जाती है, घोल पाया जाता है खमीरा तैयार करने लई, ते इस दे विच साडे शरीर दे अंदर सानू शरीर की समझ ना होने करके असी अपने इस मट्टी दे अंदर अपने हिरदे दे अंदर आप मद आप कहते ने हंकार नूं हौमे नूं ये नशा पाया होया है। क्योंकि नशा जिहड़ा है ना वो बड़ा भैड़ा हुंदा है। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, चंगा जमीन जायदाद होवे, राज भाग होवे, धन दौलत कोल होवे, इहदा भी नशा हुंदा है। ते नाले असीं ते वैसे ही घमंड दे विच तुरे फिरदे आ, पल्ले भावें साडे कोल कुछ भी ना होवे तां भी नशा है। हौमे है आप सकाओ धीरक कर जाने
ਔਰਨ ਕੋ ਲਗ ਮਾਤ। हर बंदा अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋਛੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਜਲਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ ਰਹਾਓ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਪਾ ਦਈਏ, ਘਿਓ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਜ ਕੇ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਉਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਬੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਏ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸਹਿਸ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੁੱਜੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੋੜੇ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਜੋੜਦੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਗਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਖੂਬ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਏ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਸਹਿਸ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੁੱਜੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਣ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਬੇਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋੜ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਈਆਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਠਾੜੀ, ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਭੱਜ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਲਾਹਣ ਆਪ ਮਦ ਮਜਲਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਾਤ। ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੌੜ ਭੱਜ। ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂੜ ਭਰੀ, ਇਹ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਟੋਰੀ ਹੈ ਮਨਸਾ ਰੂਪੀ। ਮਨਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਚਾਹਤ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਛਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂੜ ਭਰੀ ਪੀ ਲਾਏ ਜਮ ਕਾਲ। ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਮ ਕਾਲ, ਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਮ ਕਾਲ। ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂੜ ਭਰੀ ਪੀ ਲਾਏ ਜਮ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਦ ਮਤ ਪੀਤਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਤ ਮਦ ਪੀਤਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਤੇ ਖੱਟਿਆ ਬੇਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਮਾ ਤਵਾਰੀਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਤਮਦ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖੱਟੀਏ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਮੁੱਠਾਂ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਪੁਸਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੁੜ ਸਲਾਹ ਮੰਡੇ ਭਾਉ ਮਾਸ ਆਹਾਰ। ਗਿਆਨ ਆਤਮਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੜ ਸਮਝ, ਆਤਮਕ ਸੂਝ ਬੂਝ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਸੂਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਇਸ ਆਤਮਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਗੁੜ ਸਲਾਹ ਮੰਡੇ, ਮੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਵੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਇਹ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਜਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਇਹ ਮੰਡੇ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਗੁੜ ਸਾਲਾਹ ਮੰਡੇ ਭਾਉ ਮਾਸ ਆਹਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਬਣਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇਹ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ, ਹਿਆ ਰੱਖ, ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ।
ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਡਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਲਾਣੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਉ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਈਏ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਖਵਾਉਣੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਸਮਝਦੇ, ਵੰਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌੜ ਛਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਈਸਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।